and we are going to start our class today. Today's topic is metallic bonding. Metallic bonding hobe amader ajker class topic. And bondings, here we get many types. If you don't think them properly, then you may be confused. Okay, so this time metallic bonding, right? So metallic bonding dekhanor আগের bonding গুলো একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি. I just basically try to make you think. আমি কিন্তু পড়ানোর জন্য যতটা এফোর্ট দেই তার থেকে বেশি এফোর্ট দেই যে তোমাকে চিন্তা করতে শেখাও. How to make you think. Suppose this is an ionic compound. Get the same example. We use sodium chloride. এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়েছে between sodium and chlorine. Sodium is a metal with electron configuration 281. Chlorine is a non-metal with electron configuration 287. Right, 287. So এখানে কি রকম বন্ড তৈরি করবে? We already learned why do the ionic bond. Yes, we do. Why do the atoms bond? আমরা শিখেছি কারণ স্টেবিলিটির জন্য, আউটার শেল ফুলফিল করার জন্য. So A ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেবে, A নেবে. So there is no more there, and there is one more electrons there. This forms cation and anion. Bonding হয়ে গেল. The bonding is established there because cation is positive charge and anion is negative charge. So cation anion এর মধ্যে attraction হবে, bond হয়ে গেল. কিভাবে হলো? Transferring electrons. Bond formed by transferring electrons. তাহলে আমরা sodium chloride bond পেয়ে গেলাম. This forms sodium chloride. We don't write the charges, we just initial. And now I show another when this is covalent bonding. Covalent bonding. Suppose this is here chlorine. Already electron configuration 287. Another chlorine 287. So these two tends to make bond. এই দুটো একসঙ্গে bond তৈরি করবে. So none of them is ready to lose electrons, right? কে ইলেকট্রন লুজ করবে এখানে? কে লুজ করবে? কেউ লুজ করবে না. None of them is a metal. তো দুটোই গেইন করতে চায় বা দুটোই শেয়ার করতে চায়. So আমরা তখন কি উপায়টা বের করেছিলাম? Electron sharing. This is called sharing. Chlorine 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. One in the middle. Sent for sharing. There's another chlorine 2, 2, 2, and one in the middle for sharing. Clear? So bond holo কিভাবে? Bond holo কারণ positive nucleus will attract the negative electron, shared electron. And here is positive nucleus will attract the shared electron. Bond হয়ে গেল না? হয়ে গেল? তো এভাবে bond হয়, এভাবে bond হয়। এবং intermolecular force হয়। A molecule attract another molecule. That we also got there. One type, two type, intermolecular force is another type. We already learned. এখন আমরা আরেকটা টাইপ পড়তে যাচ্ছি. So we need to recall these two we learned beforehand. For the new bond, ধরো একটা piece of metal. এটা metal piece. Understand? এর metal atom ছাড়া আর কিছু নাই. তাহলে metal কি metal? Suppose this is sodium metal. Sodium. This is 281. Understand? This is a metal, and you suppose that this electron configuration is this is sodium 281. তাহলে এইখানে কতগুলো অ্যাটম আছে বলো? How many atoms do you think are there? Uncountable. Very good. Uncountable number of atoms there. যদি আমরা এটা ড্র করছি, that you may think that this could be counted, but এত না, এত সহজ অনেক, রাইট? অনেক. তো এদিকে তাকাও, এখানে যেটা হয়েছিল আউটার শেল ফুল করেছে by losing or gaining. এখানে যেটা হয়েছিল আউটার শেল ফুল করেছে by losing or gaining. এখানে যেটা হবে কি হবে? এখানে আউটার শেল ফুল হবে কারণ that is the goal of bonding. এখানে তাই হবে, আউটার শেল ফুল করবে. এখন আউটার শেল যেটা ফুল করবে কিভাবে করবে? এই পার্টিকেলটা কিভাবে আউটার শেল ফুলফিল করতে পারে বলো? লাস্টের ইলেকট্রনটা লুজ করে। Okay, we have the ways. ওয়েটা হচ্ছে ইলেকট্রন লুজ করে, ইলেকট্রন গেইন করে, ইলেকট্রন শেয়ার করে।
কোনটা করলে সেই ইলেকট্রন কোনটা করলে আউটার শেল কমপ্লিট হবে বলো loose and right this is gone and what happens then এই ছাড়া কোনো উপায় আছে বলো দেখি আর কোনো উপায় আছে আর কোনো ভাবার কোনো স্কোপ আছে that should this be like this or should this be like this ওয়ে আছে চেঞ্জ উপায় আছে নাই কোনো উপায় নেই এই একটা কাজই সে করতে পারে যে হচ্ছে ইলেকট্রন লুজ করা আর কিন্তু কোনো উপায় নেই সো দ্যাটস ইটস ডুইং নাও ইলেকট্রন লুজ করলো ইলেকট্রন লুজ করার পর সবগুলো কি হয়ে গেল পজিটিভ পজিটিভ নাকি মনে করো একটা ইলেকট্রন লুজ করবে আর একটা গেইন করবে a metal will lose an electron another metal right হবে হবে না ইলেকট্রন গেইন করে মেটালের তো লাভ নাই তাই না লাভ আছে ইলেকট্রন গেইন করে তো মেটালের লাভ নেই তো সবাই ইলেকট্রন লুজ করবে আন্ডারস্ট্যান্ড সবাই ইলেকট্রন লুজ করবে তাহলে সবাই যদি ইলেকট্রন লুজ করে তাহলে আমরা দুটো জিনিস পাচ্ছি আফটার all the atoms of a piece of metal lose electrons we get two things কি বলতো কি পেলাম one becomes cations, delocalized electrons another cations right cations খুব সিম্পল কিন্তু সবাই ইলেকট্রন লুজ করে সবাই হয়েছে cations আর সবগুলা ইলেকট্রন বের হয়ে আসছে we call that delocalized electrons বুঝে গিয়েছে ওকে ক্লিয়ার সবাই এখন this is here bond the bond between the cations all the cations in a group and all the electrons in another group so this is somewhat group bonding unlike ionic bonding এ কিন্তু অনেক cations anions থাকে কিন্তু সব cations একসঙ্গে মিলে সব anions কে attraction করে না রাইট কারণ arrays থাকে well arranged একটা ক্যাটায়নের পাশে অ্যানায়ন থাকে তারপরে আবার ক্যাটায়ন থাকে তারপরে আবার অ্যানায়ন থাকে not all the cations together not all the anions together in the lattice of ionic compound right তাহলে সেখানে বন্ড গুলো হচ্ছে ক্যাটায়ন anion multiple and in a covalent bond very specific shared electron শুধু এই দুটো অ্যাটমের মধ্যেই আছে আরো shared electron আছে কিন্তু সেটা অন্য জায়গায় between another two atoms very specific খালি দুটার মধ্যেই বন্ড আর এখানে কিন্তু দুটার মধ্যে বন্ড নাই এটা হচ্ছে গ্রুপ বন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ a group bond because here are two groups in one group you get all the cations how are they formed by loss of electrons when the electrons in the outer shell are delocalized okay তাহলে দুটো জিনিস পাচ্ছি আমরা এখানে সেটা হচ্ছে we get here in our group we get here cations how many cations do you expect to have there uncountable and another is electrons এটাকে আমরা বলি sea of electrons after they get delocalized we call sea of electrons sense gives a sense that there are many electrons and ions গুলো ওর মধ্যে ডুবে আছে like we are in the sea of air we live in the sea of air বুঝে গেছে আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবে থাকি সেরকম ওই cations গুলা sea of electrons এর মধ্যে ডুবে থাকে বুঝে গেছে তাহলে এখানে আমরা তো জানি চার্জের মধ্যে হয় আই মিন অপোজিট চার্জের মধ্যে বাট এখানে তো অপোজিট চার্জটা নেই তাহলে এটা বন্ডিং কেন yes very good এখানে অপোজিট চার্জ আছে সেম চার্জও আছে অপোজিট চার্জও আছে cations এর চার্জ কি positive so if there are 1 billion cation so what is the positive charge 1 plus 1 billion and if there are 1 billion electrons so what is the negative charge of the electrons billion negative charge so this is the bond between the positive and negative যে খুঁজতেছো তুমি খুঁজে পাও নাই very good কিন্তু তুমি খুঁজতেছো এটা I'm very happy তুমি খুঁজতেছো বুঝে গিয়েছে সব জায়গায় এটা খুঁজবো আমরা যখনই বন্ড হবে এই দুটোই খুঁজবো যে অপোজিট চার্জ কই because this is electrostatic attraction understand so here is the electrostatic attraction between the cations and between the sea of
electrons. বুঝে গিয়েছে? Like, feel that now you all feel that you are sitting here in this room, classroom. Students are sitting here in this classroom. You all are cations. Very good, cations. And the air around us. We are in the sea of air, oxygen, nitrogen. সেগুলো হচ্ছে sea of electrons. বুঝে গিয়েছে? এখানে বন্ড কিসের সাথে? আমাদের সাথে ওই এয়ার এর বন্ড। বুঝে গিয়েছে? We are all positive, air together, negative. দুটার মধ্যে অপোজিট চার্জ বন্ড। This is called metallic bond. আমরা কি ক্লিয়ার? Here are some confusions. কিছু কনফিউশনস স্যার এর ভিতরে কি নেগেটিভ আছে? এখানে কিছু কনফিউশনের বিষয় আছে, দেখো সেটা হচ্ছে when you look at this you see clearly that there is repulsion, right? Don't you see the repulsion? Cation, 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 cations, cations. Shouldn't there be repulsion between cations? Okay, এখন মেটাল আছে না নাই বলো দেখি? মেটাল কি দুনিয়াতে আছে না নাই? আছে। এই যে স্ট্যান্ডটা তো মেটাল, অ্যালুমিনিয়ামের মেটাল। তো metal আছে. So what I was talking about, bonding metal, come back here, metal, you see here all are cations. তাহলে cation repulsion করবে না? করবে কিনা? Yes, repulsion তো করবেই, repulsion তো করবেই, কিন্তু এই repulsion কিন্তু আয়নিক কম্পাউন্ডেও আছে। এই repulsion কিন্তু আয়নিক কম্পাউন্ডে আছে, আছে না? কোথায় আছে বলো দেখি? আয়নিক কম্পাউন্ডে repulsion আছে। I write sodium chloride. Is there repulsion between these two ions? No. But here is another sodium. No. এই সোডিয়াম আর এই সোডিয়াম repulsion আছে না? Here is sodium, here is sodium, here is chloride. এই chloride, এই chloride, chloride, chloride repulsion আছে না? So here are same charged ions, and here are also oppositely charged ions. So both attraction and repulsions are there. কিন্তু which one is stronger? Certainly attraction. কি করে বুঝলাম? কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিড পাওয়া যায়, আয়নিক কম্পাউন্ড সলিড অ্যাভেলেবল। যদি অ্যাভেলেবল থাকে তার মানে অ্যাট্রাকশন আছে, বন্ডিং আছে। আর যদি না পাওয়া যেত, পাউডার থাকতো অলওয়েজ, গ্যাস, বন্ড নাই, তখন বুঝতাম যে রিপালশন স্ট্রঙ্গার। নট অনলি দ্যাট, এটাকে মেল্ট বা বয়েল করতে গেলে অনেক টেম্পারেচার লাগে। তার মানে এখানে অ্যাট্রাকশন ইজ মাচ স্ট্রঙ্গার দ্যান দ্য রিপালশন, বাট বোথ আর দেয়ার। সো এখানেও তাই। In metallic bonding, yes, there are repulsion between same charged cations, same ions. Okay, repulsion also. Kintu attraction much greater than the repulsion. Attraction much greater than the repulsion. কি করে? এখানে বুঝলাম attraction stronger because these two are together, close. আর যে দুটোর মধ্যে repulsion সে দুটো একটু দূরে দূরে, তাহলে কাছে থাকলে attraction বেশি হয়, দূরে থাকলে অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন কম হয়। যেহেতু যারা রিপেল করছে তারা দূরে আছে, সো দেয়ার উইল বি লেস রিপালশন। আন্ডারস্ট্যান্ড? এন্ড তাহলে এখানে কি হবে? দিস আর রিপালসিভ আয়নস টুগেদার, তাই না? কাছাকাছি না? তো শুডন্ট দিস বি ভেরি স্ট্রং? ইয়েস, স্ট্রং। কিন্তু কিন্তু অ্যাট্রাকশন আরো বেশি। অ্যাট্রাকশন যেন কিসের সাথে কিসের বলো তো দেখি? sea of electrons, sea of electrons and cations, right? এখন কেন স্ট্রঙ্গার? why stronger? বলো, cations এর চার্জ কত? পজিটিভ। together what would be the total charge together, all the cations together? Uncountable number. So suppose I write here 10 to the power 10 plus 10 to the power 10. Understand? Suppose it's a big number. This is a very big number. 10 to the power 10. এতগুলো cation একসঙ্গে, এতগুলো পজিটিভ চার্জ একসঙ্গে। And electron charge suppose minus 10 to the power 10, এগুলো মাইনাস। তাহলে এর সাথে এর অ্যাট্রাকশনটা কেমন হবে? অনেক স্ট্রং। বুঝে গিয়েছে? অনেক স্ট্রং। বাট আলটিমেটলি অনেক স্ট্রং হয় না, কমে যায় বিকজ অফ দ্য রিপালশন। কি বুঝে গিয়েছে না? রিপালশন। আমি অনেক আর্ন করলাম, আবার অনেক টাকা উড়াইলাম, মাস শেষে কয় টাকা সেভিংস থাকবে? থাকবে, সাপোজ থাকবে। স্টুপিড না হলে অবশ্যই থাকবে।
বুঝে গেছে? চায়না সারা ওয়ার্ল্ড ডমিনেট করছে কেন? কারণ আমেরিকানরা যত টাকা ইনকাম করে তার থেকে বেশি খরচ করে। জানো কিনা জানি না, আমেরিকান নেশনের এটা প্রপার্টি। তারা যত টাকা ইনকাম করে তার থেকে অলওয়েজ তারা বেশি খরচ করবে, অলওয়েজ। এটা হচ্ছে জেনারেল হ্যাবিট অফ দ্য আমেরিকানস। আর চায়নাতে জেনারেল হ্যাবিট উল্টা, তারা যত টাকা ইনকাম করবে তার থেকে কম খরচ করবে। বুঝে গিয়েছে? এবং এই জন্য আমেরিকা ভবিষ্যতে ফকির হবে 10 বছরের মধ্যে, আর চায়না ভবিষ্যতে আমেরিকাকে ডমিনেট করবে, সারা ওয়ার্ল্ডকে ডমিনেট করবে ভেরি সুন। তারপরে অবশ্য আমরা করব বাংলাদেশ। তো বাংলাদেশ ডমিনেট করবে কেন? কারণ আমার ক্লাসের সামনে আমার সামনে নাও সিটিং হিয়ার 4 স্টুডেন্টস ভেরি অ্যাটেন্টিভ। তো আমার এই 4টা স্টুডেন্ট যা করতে পারবে চাইনিজরা বা আমেরিকানরা তা করতে পারবে না, সো আমরা তাদেরকে ডমিনেট করতে পারবো। তো এখন আমাদের এই নাম্বারটা আরো বাড়ানো দরকার। বুঝে গিয়েছে? এই যে অ্যাটেন্টিভ, এই যে সিরিয়াস স্টুডেন্টের নাম্বারটা আরো বাড়ানো দরকার। বেড়ে যাবে ইনশাল্লাহ, বেড়ে যাবে, তাই না? বেড়ে যাবে না? ওকে। তো কিন্তু হ্যাভ এ বিগ টার্গেট। বুঝে গিয়েছে? একটা বড় স্বপ্ন তৈরি করো, বিগ গোল তৈরি করো। এপিজে আব্দুল কালাম স্যার কিন্তু মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত খালি এগুলো কথাই বলে গেছে সবাইকে। ইয়াংরা খুব পছন্দ করে, সবসময় মানুষকে মোটিভেট করতে। বুঝে গিয়েছে? এবং আসলেই তাই, যা তোমাকে ঘুমাতে দেবে না, যা ঘুমাতে দেবে না তাই স্বপ্ন। যা চিন্তা করলে ঘুম আসে সেটা স্বপ্ন না, যেটা তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে। পড়াশোনার সময় হয়েছে, উঠো, বসো, পড়ো, প্রিপারেশন দাও, এক্সাম দাও, হোমওয়ার্ক করো, এটা যে বলে দেবে ইন্টারনালি, এটা বলে দেবে তোমাকে, মন থেকে বলে দেবে, জাগিয়ে দেবে। দ্যাট ইজ ইউর গোল। কোয়ালিটি তৈরি হয়ে যাবে। বুঝে গিয়েছে? বুঝো, লাইফটা একবারই, সুযোগ একবার, কিন্তু অনেক সুযোগ আছে। যা হতে চাও তাই হতে পারবে। মিনিস্টার হতে পারবে, নোবেল প্রাইজ উইনার হতেও পারবে, ওয়ার্ল্ড লিডার হতেও পারবে। যা হতে চাও তাই পারবে। চাও, যাই চাও তাই পারবে। বিলিভ মি, যা চাই তাও পারবে। চাও না তাহলে তোমার সমস্যা। তো আমরা এতক্ষণ ধরে এক্সপ্লেন করলাম মেটালিক বন্ডিং। আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি, সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay, now see here, metallic bonding লেখাটা দেখতে পাচ্ছ? Do you see this? Yes, sir. Yes, sir. In a piece of metal, in a small piece or big piece of metal, all the atoms কি করে? Lose their valence. Lose. This metals can just do this, even in ionic bond. Ionic bonding এও কিন্তু মেটাল এই কাজটা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না, রাইট? আয়নিক বন্ডিং এও কিন্তু মেটাল এই কাজটাই করে। তো এখানেও তাই করছে, বাট এখানে মাল্টিপল, অনেক বেশি ক্যাটায়ন আছে। They all form positive ions, right? Positive ions are a key form, but the ions will are closely packed. Metallic lattice, তাহলে ionic lattice যেমন ছিল রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, লেয়ার্স অফ আয়ন্স, এখানেও তাই হবে। বুঝে গিয়েছে? সবাই ইলেকট্রন লুজ করে একটা রেগুলারলি অ্যারেঞ্জ থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা পাচ্ছি দ্য ডিলোকালাইজড ইলেকট্রনস। ডিলোকালাইজড ইলেকট্রনস মানে যে ইলেকট্রনগুলো বের হয়ে গেল সেগুলো, আরো কিন্তু ইলেকট্রন থাকতে পারে। মেটাল তার সব ইলেকট্রন লুজ করে না, ভিতরে আরো ইলেকট্রন। We are talking about the remaining electrons, talking about the electrons lost, given up. Delocalized electrons, electron cloud বা sea of electrons, একই কথা। You can pick any of them. Electron clouds or sea of electrons, which can move freely throughout the lattice. এখানে একটা কোশ্চেন আছে, মেটাল কেন ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে? It just right, মেটালের ফ্রি ইলেকট্রন আছে, 1 মার্ক পাবে। কিন্তু যদি 2 মার্ক দেয় তাহলে কি বলতে হবে? Delocalized ইলেকট্রনটা সহ বলতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্লিয়ার সবাই? ওকে, নাও ইজ বন্ডিং। The electrostatic attraction between the positive ions and the delocalized electron is very strong. তাহলে মেটালিক বন্ডিং কি? The electrostatic attraction between positive ions and the delocalized electrons. Clear সবাই? The positive ions and the delocalized electrons or sea of electrons is called metallic bonding. তো আমরা দেখছি সব, এখানে সব দেখছি কিছু এক্সাম্পল। Suppose these are all atoms,
metal atoms, and after they lose electrons, the electrons form here sea of electrons. Understand? The electron forms here sea of electrons, and they can move freely throughout the lattice. All of them form cations. Can a cation form kore? Because they lose electrons. Valence electrons are lost. And what happens to the valence electrons? They all can move freely throughout the lattice. And the cations are absorbed, immersed in the sea of electrons. Sea of electron এর মধ্যে cations গুলো ডুবে থাকে। তাহলে আমাদের এই ফিগারটা যদি মনে থাকে তাহলে কিন্তু সব ক্লিয়ার। ডায়াগ্রামটা। You don't need to remember the language. Remembering language are stupid sense, the stupid way of study. Language মনে রেখে পড়াশোনা করা খুব একটা stupid pattern. মনে রাখতে হবে এই ডায়াগ্রামটা বা এক্সাম্পলটা, তাহলে এই সব থেকে ক্লিয়ার। দেখো কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, বাইরের শেলে ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে, ক্যাটায়ন হয়ে যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন। ক্লিয়ার সবাই? ওকে, ভেরি গুড। নাও আমরা কিছু প্রপার্টিজ দেখি। একটা প্রপার্টিজটা অলরেডি দেখে ফেলেছি। কি প্রপার্টিজ দেখে ফেলেছি? ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে। কেন করে? ডিলোকালাইজড ইলেকট্রন আছে যেগুলা freely মুভ করতে পারে, রাইট? ওকে, নাও নেক্সট। মেটালস ইউজুয়ালি হ্যাভ হাই মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট। কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছি কতগুলো পুরো ক্যাটায়নের চার্জ কত টুগেদার? uncountable. পুরো ইলেকট্রনস এর চার্জ কত একসঙ্গে? হিউজ। তাহলে মেল্ট করতে গেলে এখানে কি ইন্টারমলিকুলার ফোর্স আছে? মলিকিউল নাই, সো ইন্টারমলিকুলার ফোর্স নাই। তাহলে এটাকে মেল্ট করতে হবে কিভাবে? ভাঙতে হবে। মেটাল পিসটাকে ভেঙে টুকরা টুকরা করতে হবে। কি ভাঙতে হবে? মেটালিক বন্ড, রাইট? মেটালিক বন্ড। What is that? Attraction, huge attraction between the cations and sea of electrons. Delocalized electrons. অনেক স্ট্রং না? তো এই জন্য তাহলে আমরা already জানি another property, metals are good conductor of electricity and good conductor of heat. With the electrons, electrons দিয়ে electricity conduct করে, electron দিয়েই heat conduct করে। একই জিনিস, মেক শিওর একই জিনিস। metals are malleable and ductile. metals are মানে malleable and ductile দুটো ওয়ার্ড মিলে একটা সেন্স দেয় যে elastic. metals are elastic. টান দিলে লম্বা হয়, বাঁকা করলে বাঁকা হয়, ভাঙে না। বুঝে গিয়েছে? আমরা টান দিয়ে দেখবো, আমরা টান দিয়ে দেখবো। স্টিলের স্কেল আছে না তোমাদের? স্টিল স্কেল এরকম 1000 বার বাঁকা করলে কি ভাঙে যায়? ভাঙবে? ভাঙবে না। এটাকে বলে মেইলেবল। বাঁকা হলে আবার সোজা হয়ে যাবে, আবার সোজা করবে, আবার সোজা হয়ে যাবে। এটাকে বলে মেইলেবল। কিছুটা যে বাঁকা রয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে স্টিলের স্কেলটা পুরোটা পিওর মেটাল না, পিওর মেটাল না। আর যদি 1 লক্ষ বার 1 কোটি বার এরকম করার পর ভেঙে যায়, সেটাও ওই ইমপিউরিটির কারণে ভেঙে যাবে। বুঝে গিয়েছে? মেটাল, পিওর মেটাল কখনো ভাঙবে না। তাহলে এই প্রপার্টিটাকে বলে মেইলেবল। ইচ্ছা মতো বাঁকানো যায়, এটাকে বলে মেইলেবল। ডাকটাইল বলে কাকে? টেনে লম্বা করা যায়। ইলেকট্রিক কেবল গুলো কি দিয়ে তৈরি করেছে বলো? মেটাল দিয়ে, কপার মেটাল। Metal. থিন করে নাই, অনেক থিন হয়েছে না? তাহলে কিভাবে টান দিয়ে লম্বা করেছে? তো ভেঙে যায়নি। এটাকে আগে, এটা করার জন্য আগে মেটালটাকে রেড হট করে নিতে হবে, হিট দিয়ে হট করে নিতে হবে, তারপরে টান দেবে, এটা চিকন হতে থাকবে। রাবারের থেকে চিকন হবে, রাবারের থেকে লম্বা হবে। এর জন্য বলা হয় মেটালস আর মোর এলাস্টিক দ্যান রাবার। বুঝে গিয়েছে? রাবারে ঠান্ডা অবস্থায় টানলেই হয়, কিন্তু মেটালকে নরম করতে হবে, সফট করতে হবে, মেল্ট করতে হবে, লিকুইড করতে হবে, তারপর টান দাও, সেমি লিকুইড টান দাও, তারপরে লম্বা হবে। বুঝে গিয়েছে? তো আমরা এই কয়েকটা প্রপার্টিজ এখন এক্সপ্লেইন করব। We already got the properties and some idea about the explanation. High melting and boiling points, large crystalline lattice of metal. তাই না? অনেক বড় না? বড় কিনা? সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে ল্যাটিস তার থেকেও বড়। কারণ মেটাল মানে তো এক কমপক্ষে একটা লাঠির মতো নাকি? অথবা এই যে দেখছো মেটাল
ক্রোমিয়াম মেটাল, যেটা চকচক করে যেটা ক্রোমিয়াম। তাহলে এখানে কতগুলা পজিটিভ আয়নস আছে। The electrostatic attraction between the positive ions and sea of electrons is very strong, right? তাহলে এই স্ট্রংটাকে উইক করতে হবে মেল্ট করার জন্য। যেটা অনেক স্ট্রং সেটাকে উইক করতে গিয়ে কেমন এনার্জি লাগবে? অনেক। So a huge amount of energy is required to overcome this attractive force to melt or boil metals. Clear না? Easy না? বন্ডিংটা যদি বোঝা যায়, বন্ডিং বুঝলে কিন্তু সব কোশ্চেনে অ্যান্সার করা যায়। বন্ডিং বুঝলে নিজে নিজে। মেটালস আর গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি, দুইটা পয়েন্ট অলরেডি পড়া আছে। delocalized electrons and free to move, দুটো পয়েন্ট। good conductor of heat, same, delocalized electron and free to move। এই ইলেকট্রন মানে করো একটা লম্বা মেটাল, এক পাশে তুমি এক সাইডে হাত দিয়ে ধরে আগুনে দিয়েছো, কতক্ষণ ধরে থাকতে পারবে? লম্বা একটা মেটাল এভাবে ধরে আগুনে দিয়েছে, কতক্ষণ ধরে থাকতে পারবে হাত দিয়ে? বেশিক্ষণ পারবে না। কেন? কারণ হচ্ছে যে পাশে আগুন গেছে সেই পাশে ইলেকট্রন এনার্জি নিয়ে দ্রুত এদিকে চলে আসতেছে। তাহলে এনার্জিটা কে ক্যারি করে নিয়ে আসতেছে? ইলেকট্রন। লাইক ইলেকট্রিসিটির মতোই এটাও। বুঝে গিয়েছে? তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো, এটা কি? ওয়াজ দ্য লাস্ট মেইলেবল অ্যান্ড ডাকটাইল। বুঝে গিয়েছে? মেইলেবল অ্যান্ড ডাকটাইল। কেন মেইলেবল অ্যান্ড ডাকটাইল? Get this. When a small stress is put on to a metal, the layers of ions, দেখা যায় layers of ions, layers of cations start to roll over one another or over each other. বুঝো? পিছলায় যায়। মার্বেল, অনেকগুলো মার্বেল যদি একসঙ্গে থাকে, মার্বেল দেখেছো? হাতে নিয়েছো? শিওর? কিভাবে? বাজার থেকে কিনে এনে, কিন্তু আমরা তো প্রচুর মার্বেল খেলতাম ছোটবেলায়। মার্বেল খেলার যে জায়গা লাগে স্পেসিফিক। তো ভেরি গুড, ভেরি গুড। বি প্র্যাকটিক্যাল, লাইফটা হবে প্র্যাকটিক্যাল। ডিভাইস নির্ভর যে লাইফগুলো হচ্ছে এগুলো সব ব্রয়লার মুরগি। ব্রয়লার মুরগি দেখছো তো? দেশি মুরগির সাথে ব্রয়লার মুরগির ডিফারেন্স বোঝো তো? একটা মুরগি দৌড় দিয়ে পালাইতে পারে, তাকে ধরাটা ডিফিকাল্ট হবে। হেলদি, উড়াইতে পারে, উড়াতে পারে কিন্তু। আর ব্রয়লার মুরগি কি পারে? ডিম দেওয়া ছাড়া বসে বসে এক পাও হাঁটে না। তো তোমরা যারা প্র্যাকটিক্যাল ন্যাচারাল লাইফে থাকবে, নেচার অলওয়েজ ট্রাই টু বি ন্যাচারাল, সুস্থ থাকার জন্য, ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি হেলদি থাকার জন্য এর কোনো বিকল্প নাই। একটা কম্পিউটার যদি পানিতে চুবাই রাখো তো চলবে? চলবে? যেমন কম্পিউটারকে পানিতে চুবাই রাখলে কম্পিউটার নষ্ট হবে, তোমাকে যদি মোবাইলে ডুবাই রাখা যায় তোমারও একই অবস্থা, সেম। কারণ তোমাকে এই জন্য তৈরি করা হয়নি। কম্পিউটারকে যদি পানির জন্য তৈরি করা হতো, মেড ফর ওয়াটার, মেড টু ওয়ার্ক ইনসাইড ওয়াটার, তাহলে সে পানিতে কাজ করতে পারে। কিন্তু সেটাকে তৈরি করা হয়েছে পানি ছাড়া, পানিতে ডুবাই রাখলে হবে না। মানুষকে তৈরি করা হয়েছে ন্যাচারালি, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে থাকবে, খেলবে, লাফাবে, দৌড়াবে, কথা বলবে, আড্ডা মারবে। এইগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল প্রপার্টি। এই ন্যাচারাল প্রপার্টি বাদ দিয়ে যে আর্টিফিশিয়াল প্রপার্টিতে যাবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলেক্ট, এই যে কম্পিউটার দিয়ে সব বুদ্ধি, 44 into 3 কত? 44 into 3 বলতে পারছো না, ম্যাক্সিমামই পারে না। কেন? কারণ ডিভাইস ইউজ করে করে এই অ্যাবিলিটি আর নাই। এরকম অনেক অ্যাবিলিটি তোমাদের নাই, তোমরা জানো না। কিছু ধরা যায়, কিছু ধরা যায় না। বুঝে গিয়েছে? ডিভাইস যত কম ইউজ করবে, ইন্টারনেট যত কম ইউজ করবে, ডোন্ট বি ইউজড yourself, don't be used by the device, by the Zuckerberg, কি বাগ? মার্ক জাকারবার্গ। ও তোমাকে যেন ইউজ না করে। He is basically using you, but some people like him.
তারা কিন্তু তোমাদেরকে ইউজ করছে। তোমরা মোবাইল ফোন ইউজ করতেছো না, তোমরা ডিভাইস ইউজ করছো না, ইউ আর বিং ইউজড, এবং সে বিজনেস করছে, টাকা ইনকাম করছে। বুঝে গিয়েছে? তোমরা ইউজ করবে, পড়াশোনা করবে, নোট করবে, এই করবে সেই করবে, এটা তোমাদের ইউজ। ইউজ শেষ, শেষ। বুঝে গিয়েছে? তোমাদের মধ্যে পড়াশোনা বাদ দিয়ে যারা 1 ঘন্টার বেশি মোবাইল নিয়ে, ডিভাইস নিয়ে, ইন্টারনেট নিয়ে থাকবে ডেইলি 1 ঘন্টার বেশি, সে ডেঞ্জারাস অবস্থায় পড়ে আছে। ডেঞ্জারাস, আনন্যাচারালি পড়ে, পানিতে চুবে, কম্পিউটার পানিতে চুবে আছে, বেশিক্ষণ থাকবে না। সো বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল। এটা একটা অ্যাডিকশন, এটা একটা অ্যাডিকশন। তোমার কাছ থেকে ইয়াবা নিয়ে নেওয়া যাবে সহজে, তোমার কাছ থেকে হেরোইন নিয়ে নেওয়া যাবে সহজে, তোমার কাছ থেকে ডিভাইস সহজে নিয়ে নেওয়া যাবে না। সো এখন তুমি নিজেই চিন্তা করো। আমি ক্লাসে বলেছি, প্রত্যেক বছরে বলি, আই গট সাম স্টুডেন্টস যারা মোবাইল ফোনটা বাসায় গিয়ে রেখে দেয়, দিয়ে বলে না আমি আর এই স্মার্টফোন নিয়ে থাকবো না, আমি এখন পড়াশোনা করবো। I had many students in BASS. আমি অনেকদিন ধরে বলছি। কারণ কি? কারণ তুমি মোবাইল ইউজ করবে না করবে যাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমার লাভ নাই, সরাসরি তোমারই লাভ আছে। It's about you. You are destroying yourself. You are killing yourself. This is suicidal. Just feel this. This is your maturity. যদি এটা বোঝো তুমি ম্যাচিউর, তুমি বুদ্ধিমান। আর যদি না বোঝো তুমি স্টুপিড, তুমি ইম্যাচিউর। বোঝো কিনা নিজে চিন্তা করো। এখন সময় নিয়ে চিন্তা করো, আমার কি যায় আসে বলো দেখি। আমার যায় আসে অবশ্যই, কারণ তোমরা যদি ভালো করো তাহলে আমাদের দেশটা ভালো হবে। আমরা যে ওয়ার্ল্ড লিডার হব, আমরা কিছু করতে পারবো না, তোমাদেরকে দিয়ে হবে। ওয়ার্ল্ডকে লিড দিতে হবে তোমরাই। আমেরিকান লিডার নাই এখন, আমেরিকা এখন লিডার নাই। আমেরিকার লিডার কে? ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার লিডার। বুঝে গিয়েছে? ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি আমেরিকান লিডার হয়, তার মানে আমেরিকার লিডার ক্রাইসিস করছে। তো তোমরা যদি মানুষ না হও, ডিভাইস হও, তাহলে আমাদের দেশ ভবিষ্যতে লিডার পাবে না। So we'll have severe problem for this. So আমরা কি করব দেখে, when চাপ দেওয়া হবে, স্ট্রেচ করা হবে, লেয়ার গুলা পিছলায় যাবে, লেয়ার গুলা পিছলায় যাবে। ওকে? আর লেয়ার যখন পিছলায় যাবে তখন ইলেকট্রন গুলো কি হবে বলো দেখি। লেয়ার গুলো মানে সরাসরি যখন মার্বেল গুলো, অনেকগুলো মার্বেল গুলো চাপ দাও, একটা আরেকটা পিছলায় ওদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে, ওদিক দিয়ে বের হবে। ইলেকট্রন গুলো কি হবে বলো? what will happen to the electrons? ইলেকট্রন গুলো, ওদের ইলেকট্রন তো সারাউন্ড করে আছে, ওগুলো পিছলে যাবে। ইলেকট্রন গুলো তাদেরকে সারাউন্ড করে আছে না? ইলেকট্রন উইল স্টিল সারাউন্ড দেম। কি বুঝছো? ক্যাটায়ন গুলো যে এদিকে চলে যায়, ইলেকট্রন তো সাথে সাথে চলে যাবে, কারণ ক্যাটায়ন তো ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করছে। অ্যাট্রাকশন, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে স্টিল দ্যাট বন্ড ইজ দেয়ার। তাহলে নেক্সট পয়েন্ট, অ্যানাদার পয়েন্ট ফর মার্ক, ইউ মে গেট 2 পয়েন্ট, 2 মার্ক কিন্তু খেয়াল করো। And the electron cloud still surround the ions. আয়ন সরে যাবে, ইলেকট্রনও তাকে সরে গিয়ে ধরে ফেলবে। কি বুঝে গিয়েছে? ইলেকট্রনও তার সাথে সাথে ঘুরে বেড়াবে থ্রু আউট দ্য ল্যাটিস। কোনো পার্টিকুলার আয়নের সাথে না, সব আয়নের সাথে ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা সবাই বুঝেছি জিনিসটা? হ্যাঁ, বন্ড ভাঙলো না। আগে দুটো কন্ডিশন দেখো, যে আয়ন গুলো সরে যাচ্ছে, পিছলায় যাচ্ছে, সাথে সাথে ইলেকট্রন গুলো চলে গেল, তাহলে বন্ডটা কি? বন্ডটা কি? হোয়াট ইজ দ্য বন্ড? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য ক্যাটায়নস এন্ড দ্য সি অফ ইলেকট্রনস। তাহলে ক্যাটায়ন সরে গেল, তার সাথে সি অফ ইলেকট্রন সরে গেল, তাহলে বন্ড ভাঙবে কিভাবে? যেখানে ক্যাটায়নস আছে তার চারপাশেই তো সি অফ ইলেকট্রনস আছে। তো ইজ দিস পসিবল দ্য বন্ড উইল ব্রেক ডাউন? বন্ড ভাঙবে না। এই জন্য তো মেলো, এই জন্য তো ডাক্টাল, এই জন্য তো এলাস্টিক। সবাই আমরা বুঝেছি? সবাই ক্লিয়ার? তো আমি আজকে নোট সব কপি করে ফেলবে। একটা ইম্পর্টেন্ট হোমওয়ার্ক আছে, সেটা দিয়ে দিচ্ছি আজকে। অনেক কাজ জমে গেছে, তো কাজগুলো সব শেষ করবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।